रागियां दे रंग लैके एक बार फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र हां। ते दोस्तों अज प्रोग्राम रागियां दे रंग च एक ऐसा रंग शामिल होने वाला जे जिहदा कोई जवाब ही नहीं हैगा जी। दोस्तों अज साडी स्टूडियो दे विच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिहड़ी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही वड्डा नाम है। तो दोस्तों अज असीं तुहाडी मुलाकात कराने लगे हैं उस्ताद इजाज हुसैन खब्बू साहब नाल जी। दोस्तों जेड़े के शागिर्द ने उस्ताद निसार हुसैन भग साहब दे जिन्हें जोड़े के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही वड्डा नाम है। ते उन्हां दे नाल तशरीफ रखते ने साडे प्यारे दोस्त बड़े प्यारे वीर उस्ताद वारिस अली खान बलू साहब जी। दोस्तों जिन्हों का अज ग्रुप साडे दरम्यान मौजूद है तो प्रोग्राम रागियां दे रंग से एक बार फिर अपना रंग जमान वास्ते आए ने ते उन्हां नाल हम लोग ग्रुप के नाल असीं तुहाडी मुलाकात करावांगे। ते आओ मुलाकात का सिलसिला शुरू करने हैं उस्ताद इजाज हुसैन खब्बू साहब नाल। ते अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है तुहाडा? जी आया नूं कहने आ कि तुसां अज सानूं टाइम दिता है और साडे प्रोग्राम रागियां दे रंग नूं अपने रंग च रंगण वास्ते इत्थे तुसीं मौजूद हो, तुहानूं वेलकम करने जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। ते खान साहब जी ए दसो कि तुसीं माशाअल्लाह तुहाडा उस्ताद घराना पूरे वर्ल्ड च एक अलमारूफ घराना हैगा। कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसा शख्स नहीं, भावें हॉलीवुड होवे ते भावें होवे बॉलीवुड, हर पासे उन्हां दा फन दा डंका वजन दिया आवे। ते असीं बड़े खुशकिस्मत है कि तुसीं उन्हां दे शागिर्द रशीद हो। ते ए दसो कि तुहाडा फनी सफर किदां शुरू होया? बस ये है कि मैं बचपन तो एक 8-9 साल की एज सी मेरी फैमिली तो मेरी बड़े अच्छे लोग, बड़े अल्लाह पाक के फजलो करम दे नाल बड़े अच्छे काम वाले लोग सन सारे और नाल वाले लोग सन सारे। लेकिन मैं फैन साहब भग साहब का वाह बचपन दे मैं 8-9 साल की एज के फिर मैं उन्होंने खिदमत के हाजिर होया, शगिर्दी की अपने उस्ताद जी की। तो मैं उत्थे रहा मेरी जान उन्होंने घर ही। ये तो बहुत छोटी उम्र से 8-9 साल का बिल्कुल जड़ा वो जी जनाब। तो मैं जिन्हों कहते हैं ना कि अपना उस्तादा दियां मट्टियां भरियां जैनवन जैनवन मेरी जान ने जैनवन उस्तादा दियां बहुत सोहनी घर दियां सफाइयां कीतियां ने जी, भांडे धोते ने पता नहीं की कुछ किया है जनाब। बिल्कुल जी, मंजिल आसान नहीं है और उस्तादा की खिदमत करके इंसान एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है। कि बल्कि असं तो सुनिया कि पुराने उस्ताद जिहड़े सन वो कई महीने कई साल बकायदा स्टूडेंट्स का इम्तिहान ही लाते होंगे सन कि आया अंदरों किन्ना अंदर सबर है, किन्ना तबीयत ठहराव है, तो खिदमत कराना भी जानवन पाते सन। बल्कि साडे उस्ताद सानूं दसदे होंदे सन कि कई बार उस्ताद ऐसे भी होंदे सन जिहड़े एवं शागिर्द नूं कह दिंदे जा भी आ मटकी तू दरिया तो भर के लिया, हालांकि मटकी भरी जा सकती सी मतलब दोबारा ना आवे। क्योंकि यह फन एक ऐसा फन हैगा कि जिहड़ा कि हर किसी के अगे नहीं रखा जा सकता, हर किसी को वंडिया नहीं जा सकता। तो उस्ताद क्योंकि बड़े ही पुराने उस्ताद जिहड़े नज़रबाज होंदे सन वो स्टूडेंट नूं वेख लैंदे सन कि आया इल्म हासिल करने के काबिल भी हैगा। तो माशाअल्लाह तुसी पूरे उन्होंने जिहड़े विजन ते उतरे, उन्होंने मकसद ते उतरे तो उन्होंने तुहाडे ते शफकत हाथ रखे। जी मेरी जान, मैं अपने उस्ताद जी का एक वाकया छोटा जिहा बनाया एडे जी तुसी गल की कि वेख लैंदे सन। मैं उस्ताद जी नूं कुटना शुरू किया दोवां हत्थां दे नाल। ते ऐसे तो मैं घर तो ही करता था। मेरे वालिद साहब भी, मेरे ताया जी भी, मेरे दादा जी भी पीढ़ी के सी। लेकिन मैं जो अपने उस्ताद जी नूं हाथ लाए ने ना तो उन्होंने कहा खब्बे हत्थ नाल बजाना है। वाह वाह। तो मैं बड़ा परेशान होया, मैं कहा जी ऐसे लोग, यानी कि ऐसा उन्होंने तुहानूं पहचान लगे एक खब्बू हैगा। जी जनाब। इस वास्ते तुहाडा नाम इजाज हुसैन खब्बू के नाम तो लोग तुहानूं पहचान गए। वाह जी वाह, बहुत तुहाडी गल दी तारीफ कीती मैं। वाह जी वाह, वाह जी बहुत अच्छे। तो खान साहब जी ये दसो कि तुसी आया साज तो होर भी बड़े ने लेकिन तुसी अकॉर्डियन ही क्यों मतलब कि अपनी जिंदगी च इस साज नूं अपनाया, हालांकि जब वैस्टर्न साज है? बस शौक ही सी बचपन तो इस चीज़ का। ठीक है। वैसे तो हारमोनीयम ते
ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਧਰਾ। ਵਾਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਕੋਰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਾ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੌਸੀਕੀ ਚਾਹੇ ਐਸਟਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵੈਸਟਰਨ, ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਟਾਟਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਡਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਵਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਧਰੋਂ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸੀਗਾ? ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਜਾਇਆ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਜਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ PTV, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡੀਅਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕੋਰਡੀਅਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣੇ ਤੇ ਬਰਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੋਰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਹਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਨਿਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਾਸਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
क्योंकि मैं अपने उस्ताद जी के कोल रहिंदा सी बल्लू खान साहब, तो मैं सारे घर के काम करके निकलन लग्या तो मैंने आवाज पै गई, ओए वापसी। मैं कहा हाँ जी बात साहब, और इधर आ रहा। मैं कहा ठीक, वो सवेरे आए थे रात 10 बजे चले जाएंगे घर चले। मैंने कहते इधर आ पुत्रा दा 2 हाथ पे ला। मेरे उस्ताद जी के ससुर भी सन बल्लू खान साहब, चाचू भी, नगमा भी पहले बख्श साहब ने लाया। ऐसे लाजवाब, ऐसे हथ 2 इकट्ठे हो गए, लगे कि जिवें कोई ये उतार ही नहीं दोवें बंदे। क्या बात। मैं कहा हुण असीं गल्लां सुनियां सन कि उस्ताद दा हुक्म जो उस्ताद कहे वो करना। बहुत अच्छा। अपने उस्ताद ने तो कही है कि मैं घुट रहे हैं, तो उस्ताद जी सौ गए तो सुबह हो गई, तो मैं घुट ही जा रहा। मैं कहते यार तू सौना है, मैं कहा तुसीं किया ही नहीं उस्ताद। वाह वाह वाह। वो मेरे यानी वो मेरे उस्ताद जी दे भी एहतराम दे काबिल सन बख्श साहब, उन्होंने बुजुर्ग सन। बस बस। लो जी मैं बख्श साहब को घुटन लगे, जो सौ गए तो मैं घुट ही है। सवेरे वो खूब सवेरे उठ रहे सन, उन्होंने सवेरे उठे लगे यार ठीक है तू गया नहीं घर। मैं कहा उस्ताद जी तुसीं किया ही नहीं। बाद च मैंने छड्ड दे भी जदों मैं सौ जा तुसीं मैंने कहा यार 2 हथ ला, तो मैं तो फिर अपनी ड्यूटी नहीं की। उन्होंने भी दुआवां नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। हम लोग ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਰਫ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ ਕਬੂਲ। वाह वाह। ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। बहुत ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਬਾਜੇ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ। वाह जी वाह जी। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਪੰਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਜਿੱਬਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹਮ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਬੱਪੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਮਕਣਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਟਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੁਆਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜਾਈ ਜਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਥੋੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। बहुत सुन ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠੇਕਾ ਹੈ। बुल्ले शाही ने ਜਿਸ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। वाह वाह। ਠੇਕਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਆਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਿਕਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੁਆਲ ਘਰਾਣਾ। बिल्कुल मेरे शेर साहब नाम जानते से ਸਾਹਿਬ बहुत मशहूर। ਅਮਰ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਬੜਾ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਆਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਚੇਤੀ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਤੀ ਤਗਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਸੀ, बहुत ਉਹ ਠੇਕਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਸ ਕੱਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। आमीन। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਰਿਆਜ਼ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਬਲੀਗਾ ਵੀ ताड़ी मोहब्बत ਰਾਗ ਪੁਰਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। वाह जी वाह बहुत सोना जी। ਹੈ ਜੀ। बहुत ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, बहुत अच्छा बहुत ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਹੋਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ अच्छा। वाह जी वाह। ਹਮ ਲੋਕ ਬੈਂਡ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। बहुत अच्छा बिल्कुल जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। वाह। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲਾਇਕਾਤ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਠੇਕਾ। माशाल्लाह से सही है लाते ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये बात वाह ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, वाह वाह। ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ,
ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀਵਰਸ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ sir, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਹੰਗਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਿਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਫਟਾਫਟ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਜਿੰਦੇ ਬਣ ਇੱਕ ਜਾਈਏ। ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤਾ ਵਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਬਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਤਬਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਾਗਲ ਤੋਬਾ। ਕਿ ਉਲਟਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਤੱਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੌਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੋਬਾ। तो मेरे उस्ताद जी बल्लू खान साहब क्या बात, मैं ये बात जो प्रिंस ऑफ तबला ने जी क्या बात है। ऐसा इल्म ते ऐसे हाथ पल्ले ऐसे बैठे ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਆ? ਅਵਤਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ ਜੈਸੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਹ ਵੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। क्या बात, क्या बहुत बात, अच्छे, बहुत क्या अच्छे, बात, बहुत बहुत अच्छे, ਇਹਦੇ बहुत ਚ अच्छे। ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ वाह, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੱਲੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ, ਆਹ, वाह, ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਲੂ ਖਾਨ। ਵਾਹ 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 वाह, क्या बात। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ हाँ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ? मैं अपने उस्ताद जी ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਲੌਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕਰਦਾ, ਵਾਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਤਾਓ ਬਰਾਦ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤਾਓ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਹਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਉਸ ਖਾਨ ਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜਲਤਾ ਹੁਆ ਚਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਲਤਾ ਹੁਆ ਚਾ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਆਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਧੁਨ ਸੁਣੀਏ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਉਸਤਾਦ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ
ਤੇ ਆਓ हम लोग ग्रुप को ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और मैं आज पेश कर रहा था फिल्म से ठेका। ये फिल्मी ठेका नहीं है, एक कदीमी ठेका है। वाह जी वाह। जिस ठेके ते बुले शाह ने रक्स किया सी। वाह वाह। ये बड़ा पुराना ठेका है, यानी साडे पंजाब दा खास रंग खास है ठेका जी। ये वाह जी वाह। एक वाला में आंदा है। यानी सूफी लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਕਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਨ ਰਕਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਨ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਠੇਕੇ जी, ਤੇ। ये ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ठेके का नाम है ठेका बुले शाही। ਠੇਕਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਕਦੀਮੀ ਵਾਹ, ਠੇਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ। ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ हैदर अली साहब ने, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। मेरे बेटे भी ने और तबला प्लेयर साहब बहुत अच्छे। मेरे उस्ताद जी ने। ठीक है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਬਪੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦ ਬਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸ਼ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। और ये बल्लू खान साहब ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ और जनाब शाह साहब ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ये भी बप्पू खान साहब ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜੀ। ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਮ ਲੋਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀਆ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬੱਲੂ ਸਾਹਿਬ। नारे हैदरी या वली मदद। 1 2
वाह 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 बहुत सोहना जी। दोस्तों मैं उम्मीद करना कि तुहानू बुल्ले शाही ठेका जिहड़ा हैगा जरूर चंगा लगा हैगा और बहुत तुसीं इंजॉय भी किया होएगा। और दोस्तों मैं जब सुनिया तो मेरे ते एक वजदाना कैफियत भी तारी हुई। तो खान साहब जी बहुत सोहना लगा तुहाडा बुल्ला शाही ठेका तुसीं साडे दोस्तां नू और साडे प्यार करने वाले नू सुनाया। तो खान साहब जी हुण तुसीं की सुना रहे सानू? ये मेरा बैंड आपको सुना रहा है अल्लाहू 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 यूसुफ खान साहब की कवाली। वाह जी वाह, वाह जी। हमने अपने तरीके से इस्तेमाल किया, वो आपकी नजर कर रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आओ दोस्तों एंजॉय करिए। 1 2 वाह
ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਬੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਜਦਾਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਦਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਢੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਬਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਧਮਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਡੀ ਨੱਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਬੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਕਿ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਖੱਬੂ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਆਰਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।